요 며칠 동안은 현지식으로 아침을 먹었는데 좀 있으면 체크아웃 해야 되니까 호텔 조식을 한번 먹으러 가보려 합니다. 아, 호텔 조식을 아주 가볍게 먹으려고 이렇게 준비를 해봤어요. 아유. 오, 맛있다. 국물이 맛있는데? 밖에서 먹었던 그 쌀국수들은 전형적인 고기국수 느낌이었으면 이거는 그 우리 한국에서 먹던 그 베트남 음식점 그 맛 있잖아요. 향신료가 들어간 향긋한 고기 국물. 오늘은 이 티셔츠를 입을 건데 이게 뒤집어 입은 게 아니라 인쇄가 잘못됐어요. 앞뒤가 똑같아. 오늘 저걸 아마 사고 갈 예정인데 일단 카페로 가겠습니다. 오늘 또 혼자 여행하면 심심하니까 제 친구를 소개합니다. 어제 만난 병아리 무려 25,000동이나 주고 산 소련 찝자 타는데 이 정도는 달아줘야지. 나이스 미츠? 서드 프로? 병아리 업으로 작살인데 너무 일찍 와버렸다. 아이 병아리. Small I chicken. love it. Yeah, thank you. Alright, so we have the other people in our group today here, and then in total we have 5 people. Hey, nice to meet you. Where are you from? England. Oh, England. How long have you been in Vietnam for? My Nice. Are you going anywhere else in Vietnam? Oh yeah, 3 days ago I visited Halong Bay. Okay. Yeah, it was nice, but the weather is so bad. What football team do you? Manchester United. Manchester. But are you? Actually, that's because Son Heung-min played in Tottenham. So, Not Oakland, but used to. When Park Ji-sung was played. Manchester United. He's such a good player. There's a few good South Korean players. There's like the one at Napoli as well, the defender. Is it Kim? Yeah, near Manchester. Kim Min-jae. Yeah. Oh, Kim Min-jae is a nice player. Yeah, he's good. Yeah, he's really good. Really great defender. I hope to see him in Manchester United. I know, like it seems like we're top like Kane and Son. They both need to go to better teams, really. Like they're just being wasted there. Like there's two. I mean, hopefully United sign Kane. Cheers. Nice to meet you. 그럼 현지식으로 점심이 제공됐다고 하는 게 이렇게 반미랑 스프링롤 그다음에 뭐 이런 것들이 다 나왔네요. Traditional food of Vietnamese people. And I say, I hope that you enjoy it. 야, 이거 한국에서 먹던 맛이랑 다르네. 채소가 잔뜩 든 반미네. 고수 많이 들었어. Mixed noodle here. So you buy your, that is dark chicken. Chicken, is that right? What did you buy it? 따이엔 비어스트리. Ah, the beer street. Not yet beer street. I bought it. Oh, alright. 이게 메인 메뉴라는 것 같아요. YouTube video? 야, 유튜브. Okay. Please subscribe. I will give you a cup of wine, and then you will smell it first. I think you will smell it, and then if you want to try, so I will give you. 오, 오, it's good. Let me give you. Let me give you. Do you like it? 이거는 그냥 원샷. Do you know how to say cheers in Vietnam? How? No. Một hai ba rô. Một hai ba rô. 여기는 바이크 투어인가 봐요. 지금 저는 이제 카메라를 들어야 되니까 저는 이제 바이크 대신에 지프를 선택을 했습니다. 그래서 굿. 땡큐. 아, 지프가 옵니다. 이게 옛날 그 구소련 지프 차래요. USSR. 소련의 냄새가 팍 나네. 예스. 이야, 엔진 소리 봐라. 와. 옛날에 러시아 갈 때도 진짜 참 특이한 경험이었는데 이제 베트남 와서 소련 지프 차를 타질 않나. 여기가 아마도 이제 여기 자동차는 못 들어가고 오토바이랑 자전거만 들어갈 수 있는 그런가 봐요. 오, 저기 철도가 있네. 야, 여기가 에펠탑이 언제 지어졌더라? 1899년이었나? 하여튼 그때랑 그때 같은 시기에 지어진 100년 훨씬 넘은 다리인데 근데 지금은 이렇게 오토바이나 자전거만 다니고 뭐 옛날에는 기차도 다닌 모양이지만 이제 아무래도 이게 다리가 좀 약해졌겠죠. 야, 근데 이거 느낌 있다 뭔가. 오, this block is so thin. I'm happy so I collapse. Oh,
what? No worry, it no? will not fall down. Okay. I promise. Nowadays, no train running. No, No. we still have the train run in this area. Oh, really? Yeah, but just sometimes you can see the train. Oh. They have a very like special schedule. 야, 기차도 다니는 거였구나. 어쩐지 레일 색깔이 중간에 반짝반짝 빛난다. 어? 지금 웃고 즐기고 가는 중에 지금 차들이 다 잡혔어요. 지금 공안이 다 잡았어요. 무슨 일일까요? 가이드분이 정말 긴 소개가 있었는데요. 역사적인 측면과 정치적인 부분에 대해서는 제가 언급하지 않겠습니다. 이게 베트남 국회 의사당이네요. 아니 저기 표기가 저거 한국이랑 비슷한 건데 국회 아니야 저거? 생각보다 별로 안 더워요. 지금 우리 이분들은 지금 땀을 막 흘리고 있는데 저도 더위 많이 타잖아요. 근데 저도 도착했을 때 첫날 둘째 날은 엄청 땀 많이 흘리고 힘들었는데 뭐지 벌써 현재 적응을 했나? it's okay. 창롱항성 북쪽 북문이구나 이거는. 여기서 좌회전을? 골목 구석구석을 여행하는 맛이 있네. 진짜 위험하다. 아직 적응이 안 되는 게 가끔 오토바이가 역주행하는데 이쁘장하게 만들어 놓네. 호텔 근처 같은데? 며칠 전에 봤던 또 기찻길 거리도 나왔네요. 아유, 바로 우리 호텔 앞이네. 와, 여기 조금 내려오니까 여기 전통시장도 있었네요. 그러니까 여기서 이쪽 거리를 내려가 볼 생각은 따로 안 해봤었거든요. 여기 느낌이 또 다르네. 그러고 보니까 이 밑으로는 한 번도 안 가봤구나. 기찻길 거리가 여기도 있었네. 이거 컨셉 괜찮은데? 저기도 저처럼 병아리 달고 있는 사람이 있군요. 그렇게 폐선임을 완전 녹이 쓸어야 되는데 이렇게 있는 거 보면 가끔 열차가 다닌다는 얘기거든. 야, 근데 여기 분위기 있다. 2 beer, 3 beer, Yeah. 4 beer, 5회. 5 beer. All right. Easy. Thank you so much. I will come back with your beer. It's cool. 느낌은 있는데 약간 홍대 위쪽에 연남동 좋아하시는 분들은 이런 감성 좋아하실 것 같아요. Same. Same. Oh, it's for you, sir. Thank you. Come on. All right. 모타이 마조. Cheers. Is it good? It's great. 아, 죽인다. 역시 이런 데서는 이렇게 맥주 한잔 마셔주는 게 최고인 것 같아요. You wanna participate with me on the challenge? And then, yes. Can I? take video. Yes. And you have to say next stop Next stop. in Portugal, but you say it Next stop. Next stop for you Oh. will be in Portugal. Oh, Portugal. But you say in Korean. Oh. And then we drink and say in do. Okay. Okay. Next. 다음에 포르투갈. 그러니까 next destination will Yes. be Portugal. Oh, Yes. I travel to Portugal. Yes. Wow. Can I meet my Portuguese subscribers? Wow. Sounds great. Yes. Okay. Okay, but you can say that in Korean? 자, 포르투갈로 가자 이렇게. Yeah. 일단 뭐 그러면 how first or never say first. We say first. You say first, and then we. 오케이. 자, 오케이. 이제 1, 2, 3. 자, 다음 목적지는 포르투갈로 가자. 오케이. Thank you so much. 오케이, 그래? That's great! This was great. 오케이, 굿. Check. 오케이, 굿. Thank you so much. This is so great! 좋아. 기차가 올 시간이 됐는데 여기 보면 살짝 라인이 보이는데 이 라인까지가 거의 기차라고 하니까 좀 조심히 해야 될 것 같아요. 최대한 이 라인 안쪽으로 이렇게 다들 지금 바짝 붙어 있습니다. 와, 진짜 온다. 진짜 기차가 지나가는구나. Something was sticking out. 와.
와 신기해. 이거 저기 유튜브 영상으로만 보다가 이런 거 직접 겪어보니까 신기하다 진짜. 와 이게 기념품이라. 와 대박. 와 이야. 이제 또 다음 목적지로 갈 시간입니다. 사람들 이거 보려고 사람들 다 기다리고 있었구나. 시장 느낌인데요. 저렇게 고기를 안 상할까 이 더운 날씨에. 맛은 있겠다. 저 파인애플 보니까 그 아줌마가 생각납니다. 베트남에서는 파인애플을 이렇게 아주 예쁘게 다 그거 씨라고 해야 되나? 그걸 다 제거를 하더라고요. 사실 그래도 이 며칠 동안 하노이 곳을 많이 다니긴 했었는데 유명한 관광지 말고 그냥 이런 일반 그냥 사람들이 사는 이런 동네 거리를 걸어다니는 건 많지 않았던 것 같아요. 어떻게 보면 이런 경험을 자연스럽게 할 수 있는 게 참 좋습니다. 여기는 그냥 주택가 단지인가 보다. 이게 진짜 뒷골목 투어네. 이런 광경들은 한국에서도 너무 흔하게 보는 What is 점이어서. your hand? So similar in Korea, especially elderly people. Yeah. Oh, you're coming to work out? 저렇게 하고 여기 그 백 나무 트리에도 60년대 아파트. Yeah. 오, 이건 진짜 뒷골목인데? 서울 스피드가 뭐 한국에 시골 가면 많죠. 진짜 서울에서 우연히 그런 골목을 갔던 거 이후로 이렇게 진짜 골목을 걸어보는 건 사실상 처음인 것 같아요. 그 베트남의 이 모든 골목들은 다 오토바이가 지나다닌다는 걸 생각을 하고 있어야 되네. 여기 뭐 하는 거지? A bit hard for you to enjoy it. Thank you. But for you, this one is better. 찰기가 되게 소스테이키. 와, 한국의 찹쌀떡하고 좀 다릅니다. 엄청 쫀득쫀득해요. 진짜. 가만. Yeah. 그 백스트랩 투어스가 이제 끝났다고 합니다. 이제 호텔로 돌아가는 길인데 저는 지금 이제 돌아갈 호텔이 저는 이제 또 사파로 떠나야 되죠. 처음에 어떤 tun가 궁금했어요. 좀 하노이에서 가볼 만한 곳 위주로 좀 이렇게 소개해주는 프로그램이라고 생각을 했었는데 우리가 좀 많이 알고 있는 관광지를 좀 떠나서 정말 하노이의 뭐 역사라든지 그리고 문화 그리고 좀 삶 속으로 들어가는 듯한 느낌을 받았습니다. 진짜 하노이가 뭔지 좀 체험할 수 있는 그런 투어였고요. 갔다 온 분의 평들이 좋아서 저도 한번 가게 됐는데 하노이 그 자체를 좀 알게 된 게 도움이 됐던 것 같습니다. 그리고 또 즐겁게 다른 나라 이렇게 여행객들과 좀 이렇게 함께 할 수 있다는 게 또 멋진 매력인 것 같아요. 포크원 5피스. 그래서 월남쌈을 좀 맛있는 데를 먹으려면 어디로 가야 될까 좀 고민을 하다가 여기가 예전에 런닝맨의 맛집이라고 합니다. 근데 지금은 현지인들한테 더 유명해졌다고 하더라고요. 월남쌈이 먼저 나왔습니다. 아예 싸서 나온 게 특징이네요. 이게 아마 소스, 요거만 소스입니다. 고수가 좀 많이 들어있습니다. 뭐 제 영상 보신 분들 알겠지만 저는 고수를 잘 먹잖아요. 보통 우리가 이제 월남쌈 먹을 때 라이스페이퍼 물에 적셔가지고 재료 하나씩 얹어서 먹잖아요. 차갑다는 이미지가 있었는데 이건 따뜻합니다. 그리고 촉촉하고 부드럽고요. 제가 주문한 두 번째 음식이 나왔습니다. 끈적끈한 게 입맛을 확 자극하는데 분명히 작은 걸 시켰거든요. 근데 양이 혼자 다 먹을 수 있을지가 모르겠어. 고기 위에 청경채가 완전히 구조고 이걸 같이 먹어야 돼요. 이렇게 얹어서 제가 저번에 문자 먹었을 때랑 또 불좀 먹었을 때는 향채가 많이 나와서 향이 되게 강했었는데 여기는 향이 없습니다. 그 향신료 특유의 향을 안 좋아하시는 분들도 아주
그냥 혹시 드실 수 있는 맛이고요. 맛있게 다 먹어버렸습니다.